दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल चर्चा करनी है जिहड़ा NRIs नाल बदलाखोरी ते उतरी हुई है बीजेपी की सरकार। तुसीं सब ने देखा सुनिया कि चंद दिन पहला दर्शन सिंह धालीवाल जिन्होंने आपां दर्शन सिंह रखड़ा भी कहने आ, शिकागो तो भारत आए, उन्होंने एयरपोर्ट तो ही मोड़ दिता गया। सिमिलरली एक होर नाम अमरीक सिंह जिहड़े स्पेन, वो स्पेन तो आए, उन्होंने एयरपोर्ट तो मोड़ दिता। उन्होंने 80 साल की माता उन्होंने नाल आई सी बीबी सुरजीत कौर। और ये अमरीक सिंह जिहड़ा स्पेन है, ये साडे जिले कपूरथला दे सिद्धवा दोना पिंड दे रहण वाले आ, काफ़ी अरसे तो उत्थे बाहर रहिंदे ने। ये जिहड़े दोनों व्यक्ति आ, इन्हां ते इल्जाम ये लाया कि तुसीं भारत विच हो रहे जिहड़े फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इन्हां 'च तुसीं मदद करते रहे हो, इन्हां दे विच तुसीं लंगर लाउंदे रहे हो, इन्हां दे विच तुसीं समग्री भेजदे रहे हो। ये इल्जाम जिहड़े ला के ते एक सिंपल जिहा एक एक्ट पुराना कोई फॉरनर्स ऑर्डर सैक्शन 6 जिहड़ा 1948 का एक्ट ला के 2 लाइनां लिख के ते उन्होंने एयरपोर्ट तो ही वापस दे दिता गया। उन्होंने कोई लिखती कारण नहीं दिता गया कि आह तुहाडे खिलाफ इल्जाम ने। और जिथों तक इन्हां दोनों NRIs की गल करते हैं, इन्हों दर्शन सिंह धालीवाल के तकरीबन 1000 गैस स्टेशन ने USA दे विच, सारी दुनिया जानती। उन्होंने जिहड़े ब्रदर ने वो इत्थे मिनिस्टर रह चुके ने, हन भावां अकाली दल नाल कनैक्टेड, पर कोई गल नहीं कि ये गल अज पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के करन वाली आ। तो उन्होंने काफ़ी अरसे तो उत्थे भी, मैं उन्होंने काफ़ी देर तो नाम सुनता आना वा, उत्थे भी काफ़ी अच्छे समाजिक काम चंगे जिहदे च कोई गरीबां दा भला कर सके, जिथे साडी कम्यूनिटी नूं फायदा हो सके, जिथे किते चैरिटी करके किसे लताड़े होए नूं, किसे कमज़ोर नूं, किसे बेसहारा नूं मदद मिल सके। वो उत्थे अमेरिका च भी करते रहे ने ते भारत विच भी काफ़ी इंटरस्ट रखते हैं। जिन्नियां भी चंगियां अच्छियां गल्लां ने उहदे विच उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया और काफ़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते उन्हां दा योगदान जिहड़ा वो रिकगनाइज होया, बोथ इन इंडिया एज वैल एज इन द US। इस तरह ही जिहड़ा अमरीक सिंह स्पेन जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं, उन्होंने मैनू उन्हां दे बारे मैनू ये जानकारी मिली पिंडों, उन्हां दे सिद्धवा दोना पिंड तो, कि वो कबड्डी नूं बहुत प्रमोट करते हैं पंजाब दे विच। इस दे नाल नाल जिन्ने कैंसर पेशेंट्स ने, बहुत सारे कैंसर रोगियों उन्होंने अमदाद करके उन्हों का इलाज करवाते हैं। और स्पेन विच जिहड़े उत्थे जाते हैं लोग, अपने भारतीय मूल दे या पंजाब दे लोग जिहड़े उत्थे जिन्होंने कोई सहारा नहीं मिलता, उन्होंने अमरीक सिंह स्पेन उत्थे शरण दिंदा वा। और मैं सिर्फ ये पुछना, मैं हैरानगी इस गल दी है कि किसानां दे अंदोलन की मदद करना, लंगर लाउणा, या पीसफुली लेट्स ऑल्सो से कि विश्व भर में NRIs ने अपना रोस दर्ज कराया, उन्होंने इंडिया की एम्बेसीज के बाहर खड़ के प्रोटेस्ट करना, कि ये गुनाह है? किसी भी NRI ने अज तक जिन्ने प्रोटेस्ट मैं देखे किते भी कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं सी, सारा कुछ बहुत शांतमई ढंग दे नाल होया। और मैं समझदा उन्हां दा विदेशों में तो अधिकार है ही है। इंडिया का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब नूं अधिकार दिंदा, साडा फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रैस योर फीलिंग्स। और इत्थे भारत विच भी जिन्ने तुसीं किसानां दे अंदोलन दे विच देखे, तुसीं सारे शांतमई रहे ने। अगर वायलेंस किसी ने किया वा, चाहे वो सिंघू बॉर्डर के उत्ते बदमाश भेज के ते उत्थे कराउण दी कोशिश की खून खराबा, ते चाहे हाल ही विच लखीमपुर खेरी विच 4 निहत्ते किसान तुरे जाते हैं सड़कों ते, उहदे एक मंत्री की गड्डी आन के उन्हां ते रौंद के उन्हां दा कतल करके चल जाती है। वो वायलेंस है। किसानां ने देश भर में जिहड़े प्रोटेस्ट किए, किते वायलेंस नहीं सीगा। ते जे मैं NRIs की गल करा, NRIs ने इकल्ले ये 2 व्यक्तियों की गल नहीं मैं कर रहा, ये शायद हज़ारां NRIs ने जिहड़े सारी दुनिया दे विच चंगे काम करते हैं। तुसीं सब ने खालसा एड का नाम सुनिया होया वा, सब ने तुसीं जानते हो कि किन्ने भले मानस लोग ने। किते दुनिया भर दे विच कोई आफत आउंदी है, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गए, या जिथे कोई शरणार्थी ने, रिफ्यूजीज ने जिहड़े देश उन्होंने कढ़ दिंदे ने, उत्थे साडी खालसा एड पहुँचती है, यूनाइटेड सिक्स पहुँचते हैं, उत्थे ये लोग पहुँचते हैं जिन्हां दा मैं नाम जिक्र कर रहा। भारत दे विच किते सुनामी आई सी, तुहानूं सब नूं याद है, उत्थे साडे पंजाबियां ने, सिखां ने जाके उत्थे लंगर लाया होया सीगा। और सारी किते उत्तराखंड दे विच हुणे हड़ आए ने, उत्थे साडी जिहड़े पंजाब दे लोग लंगर लैके पहुंचे हुए सी। करोना कोविड-19 दे विच दुनिया भर दे विच सारियां सरकारां ने पंजाब दे लोकां नूं, सिखां नूं ते पंजाबियां नूं एप्रीशिएट किया। इन्हां ने भुखियां नूं उत्थे रोटी खवाई, जिहड़ा काम सरकारां नहीं कर सकदियां सी। हालांकि विकसित मुल्क ने, पर उत्थे भी लंगर लगाए गए। न्यूयॉर्क दे विच
ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ NRIs ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ NRI ਨਾ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਗਮਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਪਰ NRIs ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਲਵਾਰਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਬੇਟ, ਨੂਰਪੁਰ, ਲਬਾਣਾ, ਪਦਾਸਾ। 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ NRIs ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਸ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ NRIs ਨੇ ਚੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਇਨ ਕੀਤਾ NRIs ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ NRI ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, 5 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। 5 ਚੋਂ 3 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। 20 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 20 ਚੋਂ 5 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BJP ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਲੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ,
कि कारण ये दस्या जा रहा जुबानी कलाबी कि जी ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते हैं, एंटी इंडिया। मैं बीजेपी के सारे सत्कारयोग लीडरशिप ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 10 साल ताज़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੋ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NRIs ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਰੋਨੀਅਸ ਤੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ NRIs ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।